Okay, good morning, students. Welcome back for the Android class. And today, as I told you in the message, we are going to discuss on how to create using Android Studio. In the last class, we discussed how to create the fragments in Eclipse editing. In the today's class, we are going to discuss how those fragments can be created in using Android Studio. And some of you, I think, tried in the yesterday's class or in the yesterday, some of you sent me the outputs. That's a good thing. What you try to work on yourself, and still, most of you not yet started working on the Android. Uh, it's better you start now itself because once if you begin, then it will continue until you practice and you will get some knowledge, some basic knowledge, some idea on how to create the apps. Okay. Now I'm going to share the PPTs. First, what I will do, I will show you the screenshots, how to follow the steps. Then along with that, next I will make the code as per the Android Studio, how we are going to make with us step by step as I shown in the PPT. Okay. If you are willing to do the coding along with me, you open your laptop and you get ready with your Android Studio so that we can work along with the things. Okay. With that, I will start. And tell me if you are ready to work with your laptop along with me, then I will go little bit slower, or else I will go with the normal pace. Okay. Yeah, I will share the PPT now. Okay. Are you able to see my screen? Screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ all of you? Yes, sir. Okay. Yeah, the first screen, what I'm going to make is once you create a new project, in the file, if you go click new and click on the new project, this window you can see. This I'm purely telling on Android Studio. If you are going to work with the Android Studio, you follow these steps. Very first thing is we need to create. When we go for creating a new project, when you go for creating a new project, very first thing it will show this window. And again, it depends on which Android version you are going to make use. And in most of the versions, you can see the same kind of videos. Sorry, same kind of windows. The students are learning. Let them join. Okay. Yeah. Yeah. This is the first screen. What we are. Okay. Once you create a new project, you click on empty activity. You find the empty activity or blank activity. Then you click on that empty activity or blank activity. Okay. So once you click on this, click the next.
here it is very important. Okay, once you click back from the empty activity, you will get the next window as here give your project name. Here I gave the project name as Fragments Android Studio. Fragments Android Studio. I gave the name as. Then save the location where exactly your project location should be. I will wait for a few minutes. Let students join. Okay. I think most of them joined. It's the 42 now. Yeah. As I will repeat once again. Once you create the project, first you click on the empty activity, then click on the next. Once you click on the next, you can see the next window like this. Configure your project. Here you give your project name. Here I gave a project name as Fragments EAS. It means Fragments in Android Studio, and you can save your location here. Okay, and it should be preferably the Java. Here it will show one more option, Kotlin, Java or Kotlin. You choose the Java by default. Okay. Then here it is mandatory to choose the API level, that is Android, which version, minimum level, which version is required. For fragments, its honeycomb is minimum. Here in my version, minimum version starts from ice cream sandwich. Okay, so I choose that ice cream sandwich, that is above for Android 4.1. Above that, I'm going to choose for fragments. You make sure if in your the application, if it is showing the honeycomb or ice cream sandwich, you preferably go with the ice cream sandwich. Okay, once this is done, that's why I marked here. This is important here. The arrow mark which is indicating it is very important. Choose the API version. Okay. Then once that is done, if you make this, yeah, once you select, you configure your project, then click on the project, in the sense, then your project is going to be create. Once while the project is going to be create, you can see the things in the terminal. It is showing that starting Gradle daemon and run build, load build, configure build. Here, which one I marked here in the red marker. This is going to be load in your application. You should wait until this is going to be load. Okay, then once that is created, then what you need to make is you need to observe the two things. One is activity main XML and another one is main activity Java. These files will be created. Here you can see the design panel here. So the layout, you can see the layout here. Constraint layout and the linear layout, both the layouts you can see on your Android Studio. Here by default, here I have marked here. By default, it will be there as a hello world. You just click on that and delete. No need of hello world right now. Then once you remove that, you can add some more things in your Android screens. Okay. That is what the first thing is. Once the project is created, I will repeat, once the project is done, finished, then the project will be created. Then you can see the activity main XML and main activity. Okay. So in this activity XML, if you go with the design layout, it will show like this. In the design here, if you click on the design, it will show like this. If you click on the text, it will show the coding part of XML. That is, whenever we drag and drop the buttons or the text waves or the code, the tag code will be generated. Those things are going to be displayed in the text here. Okay. And once this is done, just remove this hello world so that the text wave is going to be removed. Then add the linear layout in your XML.
XML ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the minimum code of the text, what it is going to be created by default. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್, ಬೋತ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. You just create a linear layout. Okay, add this code in your XML, activity XML. Okay, activity main XML. Yeah, that is what. First, I will repeat once again. Don't get confusion. Empty activity tagotira. Empty activity tagondmele, then you configure the project. Then, while configure the project, you choose the API version. Once API version is done, your project is going to be built like this. Once this is done, project is successfully built, then not built, successfully loaded, then you can see the two files. One is activity main XML and another one is main activity Java. First go for the design part. Let's take a design part. In the activity main XML, by default it is going to be show the hello world, which I marked here. You just remove the hello world. I don't want right now the hello world, so we are going to remove the hello world. Then after this, you write the code in the text of the activity main XML. You add these code. So here these code indicates, you just mention that this is the linear layout. This is a linear layout, and inside this Android layout dot width, these things are going to be mandatory. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲೇಔಟ್ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ನಾವು ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೆನ್ these things, Android layout width, all these things will come by default. Okay, so idella code by default agi bandirutte. So these things we need to add in the XML. Okay, once this is done, then we are going to create the fragments. So fragments ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಟನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, if you click on the design part, you can see the buttons. Just drag and drop these two buttons. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬಟನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಸ್ ಅ ಬಟನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಎರಡು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಈಗ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಎರಡು ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you just by default ಬಟನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ. Similarly, you make for fragment 1. First button as fragment 1, second button as fragment 2. Is this clear? First ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, if you go back, first project create ಆಗುತ್ತೆ. Project create ಆದ್ಮೇಲೆ project load ಆಗುತ್ತೆ. Once project is load, activity main and main activity, both the files are going to be load. And in the activity main, remove the hello world and add these code in the activity main XML. Then add two buttons for that activity main. XML ಗೆ activity main XML ಗೆ ಎರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಟನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈ ತರ ಬಟನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್,
you can see here in the project folder. Here in the layout, right click on the layout. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ activity main XML ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು layout ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ layout ಮೇಲೆ right click ಮಾಡಿ. Once you right click, you can see the new. In the new, you can see the fragments. In the fragments, you can see blank fragment. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, layout, new, ಅದರಲ್ಲಿ fragment, ಅದರಲ್ಲಿ fragment blank. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ XML ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಜಾವಾ ಫೈಲು ಮತ್ತೆ XML ಫೈಲು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಡಿಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ XML ಫೈಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಒಂದು XML, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಒಂದು ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ what you need to make is just click on the layout, right click on the layout, go for new. In the new fragment, in the fragment choose blank fragment. Fragment blank ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. Once if you click on this, it will open a new window. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ it will ask for the fragment name. Here I am mentioning it as fragment 1. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, I call it as fragment name. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to create an XML file. Along with that, it creates the Java file. Source code ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾವಾ ಫೈಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿರೋ ಒಂದು ಜಾವಾ ಫೈಲ್, ಒಂದು XML ಫೈಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಬರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ XML, ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ fragment 1.java along with this fragment 1.xml ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು fragment 1 XML ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. fragment 1 ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ XML ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is how we create the fragments, first fragment in Android Studio. Then once you do this, itara bandmele you can see so much of coding in the fragment1.java. Idanna nodta bandre, if you scroll down, all the things you can see on active, create, on pass, on attach, on detach, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ fragment1.java. Next, what you need to do is, currently we don't require all the methods. So what we need to make is except this fragment1 ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೊಂದೇ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೋಡ್, ರಿಮೂವ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕೋಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು, ಇದೊಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, fragment 1 extends fragment, ಇದೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ fragment 1 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ import android x.fragment.app.fragment, view.layout in flatter, view.view, view.view group. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Once this is done, similarly create another fragment.
ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಆ ತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ, ಏನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಕ್ಕೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಕೋಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. You remember this, apply the same thing for both the fragments. Okay, then once both the fragments are created, next we need to change the background. So ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1.xml. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1.xml ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಕಲರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಕಾಮನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡು, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಚೂಸ್. ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ದೆನ್ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು 2 ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 2 ಬಟನಿನ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀನೇಮ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. 2 ಬಟನ್ಗೆ ಬಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು, ನಾವೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ XML ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, not in a fragment 1 XML, not in a fragment 2 XML. This should be written on activity main XML. main window ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, main window XML, main page ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, we have written the fragment. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರೀತಿದೀವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ID ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್, ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, we gave that ID as fragment place. So ID ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, Android:ID is equal to @ID/. ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ fragment_place. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Android:name is equal to com dot ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ then you click on the whichever fragment you like. Here I choose the first fragment. Okay, then the fragment layout height and width should be matched to the parent. match parent ಅದರ height width ಅದರ parent ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು. Okay, if this is done, your fragments main activity part ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರತ್ತೋ, ಸೊ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ is completed, next thing what we need to do is we need to create the managers, fragment managers in the main activity. main activity ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ main activity ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್, ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ to manage the fragments ದಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
we need two things. One is fragment manager and another one is fragment transaction. Fragment manager that help us to handle the transaction between the fragments. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಕೆಲಸ. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ means that is a fragment transaction means we can add or replace or remove the fragments. So one fragment run ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we need one is fragment manager and another one is fragment transaction. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು main activity ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is the last step what we are going to make. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನೋ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಲೈಬ್ರರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ OS ಬಂಡಲ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ view dot menu, view dot menu item, view dot view. These things we need to be make it as okay. These things we need to be make it as the import file. Each files ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರಿತೀನಿ. ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID or dot ID dot button. So this button is nothing but button 1. So ಈ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ID all dot ID dot button 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ 2 ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಮೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ fragment manager object. Fragment manager fm is equal to get support fragment manager. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ft, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ft is equal to fm through the fragment manager we are calling begin transaction. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಗಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Then once transaction is begin, ft fragment transaction dot ft dot replace r dot id dot fragment place. So ಇಲ್ಲಿ fragment place ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ main activity ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಇದು. So here fragment place android id fragment id ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, fragment place ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್.
ಇಲ್ಲಿ fragment 1 ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ fragment 2 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This code we need to be add. Then we need to commit once with the transaction or fragment manager is started, we need to commit the transaction. ft.commit. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೆಥಡ್. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಇದೇ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ XML ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಬಟನ್ 1 ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬಟನ್ 2, ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬಟನ್ 1 ಬಟನ್ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನೌ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಂದು ಬೇಗ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ವಾಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ APKs. ಇಲ್ಲಿ APKs ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ರನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ ಆರ್ APKs. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ APKs ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ APK ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ APK ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬಿಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆರೋ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ APK ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, APK ಜನರೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆರ್ ಅನಲೈಸ್ ದ APK ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್ ವೇರ್ ದ APK ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ APK ನೀವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ fragment 1, fragment 2 like this output you can see on your screens. Okay, this is how you can create the fragments in Android Studio. These are the steps which you need to be followed to create the fragments in Android Studio. Okay na, once ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ it is very easy. Okay, nothing much is there in the Android Studio. You can easily learn these things. Only thing is you need to start work on these things. Okay, my question is anybody have any doubt in the following steps? ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ, or else we can directly go and create the new project ನ ನಾವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is a very good thing. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, so that wherever you find the doubts or wherever you find the problems, you can quickly raise the question there itself. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Anybody? Anybody have doubt here? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. APK ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, ವರ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾ
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. APK ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ XML ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ನಾನು XML ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ APK ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಇವಾಗ APK ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? APK ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಪ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. I will share my screen so that you can follow. Yes, screen share ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. So here in my system, ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ. APK ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ AS ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ AS ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಓಪನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ AS, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಡಲ್ ಸರ್ ಆಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ? ಬಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ APK ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಬಗ್ ಇಲ್ಲಿ APK ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ JSON APK. ಸೊ ಈ APK ನ ತಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ, ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಅದ್ರ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನ ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮೊಬೈಲ್ ನ ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾತ್ ಲೆವೆಲ್, ಟೋಟಲ್ ರ್ಯಾಮ್, ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ. Okay, this is what the creation of fragments in Android Studio. Anybody have any doubts in the screenshots? You can ask me. Okay, sir, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ನೌ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಿ ಲೇಟರ್. ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನೇ. ಸರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗರ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತರಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಟ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡಲ್. Like that, here also the fragment transaction is ready to changes the fragments. One fragment ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ FM, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ FM. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. FT is ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು? ಹೊಸ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ XML.
ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ XML ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೆಳಗೊಂದು ಬಟನ್, ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ಕೆಲ್ಸನ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ft is equal to replace r.id.fragment place. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜಾಗ, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇವೆರಡನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಟ್, ಸೇವ್ ಅಂತ. ಕಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇವ್. ಅದೇ ತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2ಗೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೌ? Yes, sir. Okay. Any doubts, anybody? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? All of you? ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Anybody willing to work along with me if your laptop is having Android Studio? ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋರು? ಸರ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, choose the blank activity, click on the next. Okay, once you click on the next, it will ask to configure your project, give the name for your project. So Android Studio fragment. Android Studio fragment. This is what my project name. Okay, and location is, it is saved in my E drive. Location alli save ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And this is what I said, Kotlin, Java, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. Right now we are not using the Kotlin language, we are using the Java language choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Java. And coming back in the version, in my laptop, in my Android version, what I am using, it is starts from ice cream sandwich. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹನಿಕೋಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ice cream sandwich. So I choose ice cream sandwich of Android version 4.03. ಇದನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. Okay, then I click on the finish.
it takes time to build the application. Yeah, it is building. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, the console, it is going to show how the project is going to be load. ಎಲ್ಲದು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. My system is little bit slow. Yes, it is loaded successfully. Now it will open the two files. One is activity main XML, that is layout, and another one is main activity Java file. ಎರಡು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಅದು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Once it is loaded successfully, both the files are going to be visible. Yes. Now you can see this. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಫೈಲ್ಸ್, main activity Java and activity main XML. As I told you in the screenshots, so first this is done, ಇಲ್ಲಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we need to go for XML file. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. So here click on the activity main. ನೀವು activity main ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is what text view, and this is what design view. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯೂ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೀಗ ರೈಟ್ ನೋ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇಡ. Then what I can do, I can just drag and drop my linear layout. So linear layout ಬೇಕಲ್ವಾ? What I will do, I click here linear layout and I will drag and drop here. Okay. When you open the text, you can see these things. ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. linear layout ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು linear layout ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು error ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. What you need to do is just you take this ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ. Everything should be inside my linear layout ಅಂತ. Okay. Once you do this, then remove this tool. You can see here.
ನಮಗೆ ಇದೇನು ಬೇಡ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಏನು ಬೇಡ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಲೇಔಟ್. I select this and I will remove this constraint layer. I will remove this. Okay. And still you are finding error on the layout. Linear layout error ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So it is nothing much to worry. ಯಾಕೆ ಅದು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, see here linear layout inside it is showing as horizontal. ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is going to be removed. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, linear layout ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, go for orientation. Here in the common attributes you can see the orientation. Click on the orientation, select vertical. Okay, click on the orientation, select vertical. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, that error is removed. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಎರರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎರರ್. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ದ ಎರರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಅವಾಗ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್, ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾಮನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಸಾರಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರು ಮಾನಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಧು ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ತೇಜಸ್, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಮಾನಸ. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಕ್ಲಿಂಟನ್. ಸರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಬಟನ್ ಹಾಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಗುಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಲೇಔಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ? ತಗೊಂಡೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. ಅದ್ ನನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದಿದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾ, ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸ್ಕೀಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಎರರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. So right now it is not showing me any errors.
ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಎರರ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ವರ್ಷನ್ ಟು ವರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಬಟನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀನಿ? ಬಟನ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಬಟನ್ 1, ಬಟನ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಬಟನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬಟನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, 2 ಬಟನ್ ಬಂತ. ಈಗ 2 ಬಟನ್ ಬಂತು, ಅದು ಫುಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ ಅದ್ರ 2 ಬಟನ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸರ್, Next step. I will go for the next step. PPT ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಅದೇ ಇಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಅದಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈಸಿ. 2 ಬಟನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟನ್ 1, ಬಟನ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಂಗೂ ಮಾಡು, ಬಟನ್ 1, ಬಟನ್ 2 ಮಾಡು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ 1, ಕ್ಲಿಕ್ 2, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಈ ತರ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಔಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಔಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ XML ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಈಗ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲೇಔಟ್, go for new. In the new, go for fragments. Choose blank fragment. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಲೇಔಟ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ XML ಫೈಲ್. 2 ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. XML ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1.java ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1.xml 2 ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅದಾಗಿನೇ
ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಆನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಆನ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದಾಗಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೋಡ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ particular line of code first, then I remove this part. I retain only the on create view. On create view ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ. On create, yes, on create view ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೆ up to on create view. Then after on create view still I have the code. I will remove those part also. Remove this, remove this. Okay. ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೀರಿ. All of you? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I will create one more fragment. So I will click on the layout. ಈಗ first fragment create ಆಯ್ತು. Now we are going to create the second fragment. Again same step, layout, new. In the new, go for fragment. In the fragment, go for blank. Fragment blank. Again here, give it as fragment 2. Fragment 2. Click finish. Again, it will create all the coding parts, whatever it is required. I will remove everything, retain only the on create view. ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Finished all of you until here? So fragments are created. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದ್ದು? Yes, sir. ಸರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. Go for fragment 1 XML. Fragment ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೋದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನೋ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂಟಿಲ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಈ ತರ ಫುಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ. ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಥಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಬ್ರೇಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು. ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡನ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಈಗ XML ಡಿಸೈನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ XML ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್? ಇದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಪೇಜಿನ ಡಿಸೈನ್, ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿನ ಡಿಸೈನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಸಿ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿನ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಾಗಿನೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೆಲೋ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಟ್ I will remove this and I will type this is my first fragment. This is my first fragment. ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀರಾ? ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಚೂಸ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಕಲರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ವಿಶ್. ಐ ಚೂಸ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು. ಡನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I will come back to the design and I can see here it is showing me this is my second fragment. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು again in the properties I will change background. In the background I will go for blue. Okay. So designing part of these two fragments are done. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದ್ದು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ XML. Next step is go for activity main XML. So in this activity main XML, go for coding part. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ.
will ask you to close the tag. So tag close ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then Android colon id id is equal to @ plus id slash fragment place. I call this as fragment underscore place. So ನೀವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಲೇಔಟ್ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೋಲನ್ ಲೇಔಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಜೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಹೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನೌ ಎರರ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೋಲನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಮ್ ಡಾಟ್. ನೋಡಿ, ಕಾಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬೇಕಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಕಾಣಬೇಕು, ವೆದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಡಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಐಡಿ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ ವಿಡ್ತು ಹೈಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಹೈಟು ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಅದೇ ನನ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಎರರ್ ಟಿಲ್ ನೌ? Yes, sir. Okay, good. So that is what we followed until here. So fragment ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. After this we need to go for main activity. Last part, coding part ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ. main activity. So open the main activity. Okay, this is done. Design part, main activity. Yeah. Open the main activity. So main activity open ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಪ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ OS ಬಂಡಲ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಶೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದೇರ್. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿನ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. First is you take these things. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once this is done, import views. Views ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇಂಪೋರ್ಟ್
Android view dot view menu item view dot view ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎರರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎರರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗಲಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಫಿನಿಶ್ಡ್? No, sir. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ 100x ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ಡ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Yes, sir. ಆಯ್ತು. Okay, good. Only 16 left out of 42. ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ಹುಡುಗರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್? ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್. ರೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ change fragment view ತಕೊಂಡ್ರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ view then open the brace and close the brace. Then create the instance for fragment in ಒಂದು instance ಅನ್ನ create ಮಾಡಿ. Create the instance for fragment is the abstract class. For that we are going to create an instance for
that class fragment. Now I write the condition if view is equal to view by id and view by id. Here in the if condition, write view is equal to find view by id. ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ಬಟನ್ ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಟು. ಸೊ ಬಟನ್ ಟು ಬಟನ್ 1 ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಟನ್ 1 ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇದು ಕಾಣಬೇಕು ನನಗೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟನ್ 1 ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ if view is equal to find view by id inside the bracket r dot id dot button 2 r dot id dot button 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕೀಗ? ಇಟ್ ಶುಡ್ view the fragment is equal to new fragment 2 open ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? all of you up to this one. ಎರಡು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎರಡು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಬಟನ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ fm is equal to get support fragment manager. ಬಂತಾ? Fragment manager fm is equal to get support fragment manager. Then fragment transaction ft is equal to fm dot begin transaction. Now ft dot replace ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. Clear? All of you? And similarly, I create fragment manager here also. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ fm is equal to get support fragment manager and fragment transaction ft is equal to fm dot begin transaction. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೂಚೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ft dot replace
ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಡಾಟ್ fragment place, comma, first parameter is that one, r dot id dot fragment place, and second one is fragment. Instance, ನಾವೇನು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is your coding part done in the main activity. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿದು? All of you? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಇದೇನು, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Is it clear, all of you? Finished, all of you? Shall we proceed? ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಬೇಡವಾ? ಓ ಸಾರಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಕಮಿಟ್. ಡಾಟ್ ಕಮಿಟ್. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವ್ ತರ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೇವ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾಗ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಾ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬರ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ಜಾಗನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜಾಗನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು? ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲೈತದ? ಎಸ್, ಅದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಂದು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಟನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೇವ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, all of you clear until here? Yes sir. Okay, ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Yes sir. Good. Now last part, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮುಗೀತೀಗ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು ಬಟನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಅಲ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಮೆಥಡ್, ಆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ 2, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಡನ್? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಬಟನ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಬಟನ್ 2 ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್.
Finished all of you till now? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬೇಗ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂದು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ APK, ಬಿಲ್ಡ್ APK. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು APK ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ APK. build APK ಅಂತ ಕೊಡಿ, click here and you can see the console. In the console you can see whether it is running or it is going to give some error. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. If everything is fine, it will build APK. If any errors are there, it will stop and it will show the error. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. It take time for building a APK. ಸರ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾವಾ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲೋ ನೀವೇನೋ ಬ್ರೇಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡ್ APK ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Oh, it is 7. ಯಾರ್ದಾರು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ? ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್, APK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ APK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ?
ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. APK ಮೊಬೈಲ್ Yes, ಅಲ್ಲ sir. ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಗುಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ನನ್ನ ದಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಓಕೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಗ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ